Glory to God in the highest. Today's topic is Bring Your Impossible Problems to Jesus. Heavenly Father, I praise and adore you. Help me to deliver the message fruitfully for your glory. I pray in the name of Jesus. Amen. One good Bible verse regarding this is St. Matthew's Gospel, chapter 11, verse 28. Jesus said, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." We all may have some problems we face, which may seem for us very impossible to find a solution. There are different incidents in the Bible where Jesus solved some problems that seemed very impossible for the people to solve. I would like to talk about 6 of these incidents. Let us see how these 6 people got their problem solved with the help of Jesus. 1. In St. Matthew's Gospel, chapter 8, once while Jesus and his disciples were in a boat in the sea, the waves were almost to overturn the boat. With all this, Jesus was comfortably sleeping in the boat. The disciples woke him up. He blamed them for their lack of faith. Then he got up and rebuked the winds and the sea, and it became perfectly calm. Matthew 8:26, Jesus said to them, "Why are you afraid, you men of little faith?" Here Jesus emphasizes the need of faith. The message is, when Jesus is with you, there is no need for fear and worries. Everything will be all right with you. 2. In St. Matthew's Gospel, chapter 14, the disciples of John the Baptist reported to Jesus about the beheading of John the Baptist and King Herod's fearful attitude towards Jesus. Immediately, Jesus departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities. And when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them and healed their sick. The message is, Jesus is very compassionate to you. He already knows your problems, but you have to believe in him and approach him with your problem. 3. In St. Matthew's Gospel, chapter 14, we see the event of Jesus feeding 5,000 men plus women and children with 5 loaves of bread and 2 fish. This is described in all the 4 Gospels. The disciples wanted to send them away as it was a deserted place and the time was late already. As humans, that was their only solution. But as a Son of God, Jesus could do more. He felt compassion for them and told the disciples not to send them home hungry. But Jesus asked them for whatever food they had with them. When he looked up to heaven and blessed that little food, it multiplied. The leftover food was 12 baskets full. Hallelujah. In verse 17, about the 5 loaves of bread and the 2 fish they had, Jesus says, "Bring them here to me." By bringing the 5 loaves of bread and 2 fish, they did the maximum of what they could do. Similarly, we should do everything possible in our capacity to help ourselves. Whatever not possible for us, we should bring the problem to Jesus. He will definitely have a solution for that problem. In Luke chapter 18, verse 27, the things which are impossible with men are possible with God. 4. In Mark chapter 2, when Jesus was in Capernaum, a paralytic man was carried by 4 men and brought to Jesus. As the house was crowded, they brought him down through the roof. Seeing their effort, Jesus healed them immediately. The faith of these people is amazing. Jesus responded to their faith immediately
and very positively. This is the kind of faith we all need before we approach Jesus. 5. In Luke chapter 17, when Jesus was passing between Samaria and Galilee, 10 lepers approached Jesus, stood at a distance and said, Jesus, Master, have mercy on us. He told them to go and show themselves to the priests. As they were going, they were cleansed. 6. In Mark chapter 5, we see Jesus healing a woman with hemorrhage or bleeding for 12 years. It is written in the first 3 Gospels. Even after spending all the money for treatment and doing everything from her part, her situation became only worse. Finally, she came to Jesus with faith. While walking with the crowd, the woman touched the garment of Jesus, believing that she could be healed. Immediately, Jesus realized that power proceeded from him. In Mark 5:29, it says, immediately the flow of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of her affliction. Mark 5:34, Jesus said, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. If the woman never approached Jesus for healing, she would have suffered for a long time. If she felt embarrassed and stayed home, she would not have got this blessing. It was her strong faith in Jesus that prompted her to come out publicly. This is the kind of strong faith we also need. 7. In Mark chapter 5, Jesus raises the daughter of Jairus from death. He was one of the synagogue officials. Mark 5:23 says, he fell at the feet of Jesus and said, My little daughter is at the point of death. Please come and lay your hands on her so that she will get well and live. Soon, someone from his home informed him that his daughter died. In Mark 5:36, Jesus said, Do not be afraid any longer, only believe. Jesus went with Jairus. When Jesus entered the girl's room by himself and asked the girl to get up, she got up. Here we understand that the faith of Jairus and the compassion of Jesus worked together to raise his daughter from death. In conclusion about these 7 incidents, we can say that Jesus invites us to cast our cares on him. I'm going to repeat the same verse I said first, Matthew 11:28. Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Because he is the Son of God, he can do anything impossible for us. That's a theological insight that is so profound that only someone with childlike faith can grasp it. Matthew 18 verse 3, Jesus said, Truly I say to you, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. 1 Peter 5 verse 7 says, Cast all the anxiety on him because he cares for you. So what are the lessons we learn from all this? 1. Don't despair over things that seem impossible. Getting desperate over the problem is not a solution for the problem. It can increase your tension, make you sick physically and mentally, make you unhappy, make you think negatively, put pressure on the people around you, make you lose your relationships, etc. The end result will be a big 0. 2. Bring what you have to Jesus. Talk to Jesus about your problem. Tell him about every positive thing you did from your part. If you have done nothing positive, confess your mistakes to him with a contrite heart. Talk to him genuinely about the current issue in front of you.
Tell him what help you need from him. At the end, give Jesus a few minutes to talk to you. He will give you a message which will take your tension away and fill you with peace. I have experienced this a lot in my life. 3. Humble before Jesus like a child and believe that Jesus can help you. We should not bring all our credits and merits in front of Jesus. Humble yourself like a child who does not know much. Be honest and innocent in front of him. If you want to cry like a child, do so. Believe that Jesus can help you. 4. Wait for Jesus' timing. Don't expect that all your prayers will be heard and answered right away because other people may be involved in your problem too. Fixing everyone around you is not an easy task. Jesus knows what is the best way to move things around. It takes time. He knows what is best for you. The purpose of Jesus is your betterment plus using you for the glory of God. Lots of patchwork and repair has to be done in you first to strengthen you and to make you ready for the work of God. In the meantime, He will fill you with His peace, which is sufficient for you to move on with your life. John chapter 14, verse 27 says, Jesus says, "Peace I live with you. My peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful." The problems may be still on the side. That is my experience so far. That is why I'm speaking with courage and confidence. At the end, you will get answer to everything in the perfect way. You will thank and glorify God when you see the end result. Hallelujah. Now, the question is, do you have Jesus with you? Are you still like a crybaby crying about your problems to everyone around you? Or are you crying secretly to yourself? Either of these actions are not good. It will not bring a solution to your problem. This is what I advise several people who share their problem with me. Psalms 46 verse 10 says, "Be still and know that I am God." So seek Jesus first. If you need more help, seek spiritual counseling. There are several sons and daughters of God in this world who are anointed with the Holy Spirit. Seek their help. Go for a retreat. It doesn't matter what denomination they belong to. As long as they counsel you in the name of Jesus, you will be okay. You can fix only your problem. You cannot fix your spouse's problem. You can pray for the person. If the person does not listen to you or refuse to seek help or spiritual counseling or refuse to listen to the word of God, leave it to God and find your peace. Usually, people with addictions refuse to get any help until they perish and the family collapses completely. It's a lot for a wife to take. Holding on to Jesus is the only solution. He will not abandon you. Psalms 55 verse 22 says, "Cast your burden upon the Lord, and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken." Psalms 107 verses 6 and 19 are the same verse. "Then they cried out to the Lord in their trouble. He delivered them out of their distresses." With this message, I'm going to wind up. Let me pray a minute. Heavenly Father, I glorify you for guiding me throughout the message. Lord, help everyone who has been tortured by problems which seem impossible for them. Help everyone
to reach out to you, Lord. Give them strength, hope, courage, confidence, and faith. I pray in the name of Jesus Christ, the divine healer. Amen. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം നിങ്ങളുടെ അസാധ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സന്ദേശം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുവാൻ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇതിനുതകുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവവചനം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11:28. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ചിലരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതായിരിക്കും, ചിലരുടേത് വലുതായിരിക്കും. ചിലരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. അങ്ങനെ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഏതാണ്ട് 7 സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ ഒന്ന് കാണാം. ആദ്യമായിട്ട് 1 മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഒരു ബോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി. ബോട്ട് മറിയുവാൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ നോക്കുമ്പോൾ യേശു കിടന്നുറങ്ങുന്നു. അവർ യേശുവിനെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ യേശു അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്പവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളാകുവാൻ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചപ്പോൾ വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി. ഇവിടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭയപ്പെട്ടു പോയത്. എന്നാൽ നമുക്ക് യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നിനെക്കുറിച്ചും വറി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല, ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നാണ് യേശു നമ്മളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 2 മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ മരണശേഷം യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, അവർ യോഹന്നാനെ തലവെട്ടി കൊന്നു. ഹെറോദേസ് രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിനെക്കുറിച്ചും വളരെ അസ്വസ്ഥനാണ് ഹെറോദേസ് രാജാവ് എന്നുള്ള വിവരമാണ് അറിയുവാനിടയായത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ യേശുവിനെ അറിയാം എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഒഴിഞ്ഞ് ഒരു വളരെ വിജനമായ പ്രദേശത്തേക്ക് യേശു പോവുകയാണ്, ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക്. എന്നാൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അനേകം ആളുകൾ യേശുവിനെ പിന്തുടർന്നു അവിടെ ചെന്നു. അനേകം ആളുകൾ. യേശു അത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എന്നാൽ യേശു അവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ പോ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല. അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, രോഗശാന്തിയും അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ യേശുവിനെ പിന്തുടരുന്നത്. എന്നാൽ ക്ഷമയോടുകൂടി അവർക്കെല്ലാം രോഗശാന്തി കൊടുത്ത് അനേകരെ അവിടെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹവും സഹാനുഭൂതിയുമാണ് കാണുന്നത്. നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്നാൽ സ്നേഹത്തോടും സഹാനുഭൂതിയോടും കൂടെ യേശു അത് നമുക്ക് സാധിച്ചു തരുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നൊരു സംഭവമാണിത്. 3 മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. 5000 പുരുഷന്മാരും അതുപോലെ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉള്ള അതൊരു എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. 10,000-15,000 പേർ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം. പക്ഷേ യേശു ചോദിച്ചു, രാത്രിയായപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞുവിടാനായിട്ട് മാനുഷികമായ ഒരു സൊല്യൂഷനും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുവിടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, വരട്ടെ, ആരെയും പറഞ്ഞു വിടണ്ട. യേശുവിന് അവരോട് വളരെ സഹതാപം തോന്നി. ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും അവേഴ്സ് ഇരുന്ന് ഇവരെ രാത്രിയിൽ വിശന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നതെന്നോർത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, 5 അപ്പവും 2 മീനും മാത്രമാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അതെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി വാഴ്ത്തി അവർക്ക് കൊടുത്തു. അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവരെല്ലാവരും തിന്നു കഴിഞ്ഞ് 12 കൊട്ട മിച്ചം വരുന്നു. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടുചെന്നാൽ യേശുവിന് അത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. മത്തായി 14:17 പറയുന്നു, അത് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് അവരങ്ങ് കൊണ്ടുചെന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുചെന്നാൽ അതിനൊരു പരിഹാരം അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ലൂക്കായുടെ 18:27 പറയുന്നു, അതിന് അവൻ, മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യമായത് ദൈവത്താൽ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 4
മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കപ്പർനാഹോമിലും ഒക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ആ വീട് നിറച്ച് ആളുകളായിരുന്നുകൊണ്ട് വാതുക്ക കൂടെ കയറാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അവര് അതിൻ്റെ റൂഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്താണ് ആ രോഗിയെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് യേശു ആ രോഗിയെ അപ്പോൾ തന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം. ഇവിടെയും അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് ദൈവം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. 5 ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു സമറിയായാലും ഗലീലിയായാലും ഒക്കെ നടന്ന സമയത്ത് 10 കുഷ്ഠരോഗികൾ ദൂരെ മാറി നിന്നിട്ട് പറയുന്നു, അകലെ നിന്നുകൊണ്ട്, യേശു നായക, ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യേശു അവരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പോയി പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ അവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ യേശു അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 6 മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ രക്തസ്രാവം പിടിച്ച ഒരു സ്ത്രീ 12 വർഷം സഹിച്ച് എല്ലാ ചികിത്സകളും ചെയ്ത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പണം മുഴുവനും ചെലവഴിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ അസുഖം വേഴ്സായതല്ലാതെ ഒട്ടും മെച്ചമാകാതെ വന്നപ്പോൾ യേശു അതിലെ പോകുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ ഒരു നാണംകേടും വിചാരിക്കാതെ, ഒരു എംബാരസ്മെന്റും വിചാരിക്കാതെ യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലിൽ തൊടാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തൊടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ശക്തി പുറപ്പെട്ട് അവളിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിൻ്റെ 5:29 ക്ഷണത്തിൽ അവളുടെ രക്തസ്രാവം നിന്നു, ബാധ മാറി, താൻ സ്വസ്ഥയായി എന്ന് അവൾ ശരീരത്തിൽ അറിഞ്ഞു. യേശുവിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു എന്ന് യേശുവിന് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി. മാർക്കോസ് 5:34 പറയുന്നു, അവൻ അവളോട്, മകളെ, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, സമാധാനത്തോടെ പോയി ബാധ ഒഴിഞ്ഞു സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീ മറ്റുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് നാണംകേട് സഹിച്ചിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ആയുഷ്കാലത്തിലെ അസുഖം സുഖപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളും യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ നാണിക്കരുത്. സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി യേശുവിനെ പിന്തുടരുക. യേശുവിനെ പിന്തുടരുന്നതിനകത്ത് നാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉത്തരമുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരമുണ്ട്. നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം, അല്പം തൻ്റെ ഇടം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. 7 മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ യായിറോസ് അല്ലെങ്കിൽ ജെയ്റസിന്റെ, പള്ളിപ്രമാണിയായ യായിറോസിന്റെ മകളെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പള്ളിപ്രമാണി യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ മകൾ തീർത്തും അധപ്പതിച്ച അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്, മരണത്തിന്റെ വക്കിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ വന്നറിയിച്ചു, മകൾ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മനുഷ്യൻ പറയാണ്, എൻ്റെ കുഞ്ഞുമകൾ അത്യാസനത്തിലിരിക്കുന്നു, അവൾ രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതിന് നീ വന്ന് അവളുടെ മേൽ കൈവയ്ക്കണമേ എന്ന് വളരെ അപേക്ഷിച്ചു. മർക്കോസ് 5:36 യേശു പറയുന്നു, യേശു ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കാതെ പള്ളിപ്രമാണിയോട്, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവരുടെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് അവരുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കതകടച്ച് മകളെ എഴുന്നേൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. ഇതാണ് യേശു ചെയ്തത്. ആ യായിറോസിന്റെ വിശ്വാസമാണ് വലുത് അവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ കമ്പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹാനുഭൂതി, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആയപ്പോൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്. ഈ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും എല്ലാം യേശുവിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ആദ്യം വായിച്ച ആ വചനം തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11:28 അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. കാരണം എന്താണ്? യേശു ദൈവപുത്രനാണ്. അസാധ്യമായിട്ട് ദൈവപുത്രന് ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ശിശുവിൻ്റെ കണക്ക്, ശിശുക്കളെ പോലെ സമീപിക്കണം, നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയത്തോടെ സമീപിക്കണം. അത് ഒരു ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഈ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ കാഴ്ചപ്പാട്. അതായത് ശിശുക്കളെ പോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18:3 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ ശിശുക്കളെ പോലെ ആയി വരുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്ത് കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.
1 പീറ്റർ 5:7 പറയുന്നു, അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവിൻ. ഈ 7 സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഒരു 4 കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. 1, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അസാധ്യമായ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുകയില്ല, നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല എന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിരാശപ്പെടരുത്. നിരാശ കൊണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ കൂട്ടാവുന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ ടെൻഷൻ കൂട്ടാവുന്നും നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നമ്മൾ രോഗികളായി മാറുമെന്നും സന്തോഷം നമ്മളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകുമെന്നും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അല്ലാതെ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. അതിൻ്റെ ഫലം വെറും വട്ടപൂജ്യം മാത്രമാണ്. 2, നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്ത് പ്രോബ്ലമായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചെയ്തു ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിൽ യേശുവിനോട് പറയുക, ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തു, ഒരു രക്ഷയുമില്ല പറയുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ വഴക്ക് പിടിച്ചും മല്ലിട്ടും നിങ്ങൾ ആകെ തകർത്തടിച്ചതേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരു നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് ഏറ്റുപറയുക. എന്നിട്ട് എന്താണ് യേശുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറയുക. എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് പ്രശ്നമെന്ന് പറയുക. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ നിശബ്ദമായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ യേശു നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തരും. ആ സന്ദേശം തരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം വന്ന് നിറയും. ഇതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ വളരെ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ ശക്തിയോടെയും കോൺഫിഡൻസോടെയും ഈ വിഷയം ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3, ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് എളിമപ്പെടുക. അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുക. യേശുവിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റും നമ്മുടെ മെറിറ്റും ഒന്നും നിരത്തി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ചൈൽഡിനെ പോലെ എളിമപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്നസെൻ്റായിട്ട്, നമ്മുടെ പോരായ്മകളും നമ്മുടെ ബലഹീനതകളും നമ്മുടെ തെറ്റുകളും ഒരു ബലഹീന വ്യക്തി, ഒരു ബലഹീനമായിട്ട് ശിശുക്കളെ പോലെ താഴ്മയോടുകൂടി പറയുക. കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് അല്പനേരം കരയണമെങ്കിൽ കരയുക. പക്ഷേ അവസാനം കർത്താവിന് നമ്മളെ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. കർത്താവിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. 4, യേശുവിൻ്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഉടനെ പരിഹാരം കിട്ടുമെന്ന് കരുതരുത്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിൽ മറ്റ് അനേകർ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെങ്കിലും ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും, മക്കൾ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും. ഇവരുടെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹീലിംഗ് തന്ന് പ്രശ്നം നേരെയാക്കി വിടുന്നതല്ല യേശുവിൻ്റെ വഴിയെ. അതിൻ്റേതായ സമയമെടുക്കും. ഏത് രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നീക്കണം, ഏത് രീതിയിൽ അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് യേശുവിന് അറിയാം. യേശുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ നന്മയും ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടുകയും എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരുക്കി ഒന്ന് പണിയാനുണ്ട്. അല്പം അഴിച്ചുപണി നമ്മളിൽ തന്നെ യേശുവിന് വേണ്ടി വരും. നമ്മളെ ആദ്യമായിട്ട് യേശു ശക്തിപ്പെടുത്തും. എന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് നമ്മളെ ഒരുക്കും. ക്ഷമയും സഹനവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് അഴിച്ചുപണിത് നമ്മളെ ദൈവവേലയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കും. ആ സമയങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല. എന്നാൽ ദൈവ സമാധാനം കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ നിറയ്ക്കും. ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ പദ്ധതി. ദൈവസമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14:27 യേശു പറയുന്നു, സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, ലോകം തരുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ഭ്രമിക്കുകയുമരുത്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഓൺ ദ സൈഡിൽ ഒരു വശത്ത് കാണും. എന്നാൽ ഈ സമാധാനം കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സമാധാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും തൻ്റെ ഇടത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. വിശ്വസിക്കുക. അതിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് നല്ലതായിട്ട് മാറും. ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം, നിങ്ങളുടെ കൂടെ യേശു ഉണ്ടോ? സ്വയം പരിശോധിക്കുക, യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്.
നമ്മൾ ഇന്നും ഒരു ബേബിയുടെ കണക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? അതോ ആരോടും പറയാതെ സ്വയം തകർന്നുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ തന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് നല്ലതല്ല. ഇത് രണ്ടും പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരവും കൊണ്ടുവരികയില്ല. പല ആളുകളും പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആ സമാധാനം ആർജിച്ചെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ശക്തിപ്പെടുക. അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് പലരോടും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 46:10 പറയുന്നു, മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവേൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക. പിന്നെ സ്പിരിച്വൽ കൗൺസിലിംഗ് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പോവുക. അനേക അഭിഷക്തരായ ദൈവമക്കൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണും. നമ്മൾ തിരക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഏത് സഭയെന്നൊന്നും നോക്കണ്ട. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്പിരിച്വൽ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന ആരെ സമീപിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമീപിക്കുക. സമാധാനം യേശു വഴി യേശു കൊടുക്കും. അവർ വഴി നമ്മളിലേക്ക് വരും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറൊരാളുടെ പ്രോബ്ലം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ സഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. ഒക്കും ജീവിത പങ്കാളി സഹകരിച്ചാൽ മാത്രം. എന്നാൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി സഹകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു നിലയിലായിരിക്കും. എത്ര ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്താലും, എന്തൊക്കെ സ്പിരിച്വൽ കൗൺസിലിംഗ് കാണിച്ചു കൊടുത്താലും, ഏതൊക്കെ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുത്താലും ഒന്നും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിയെ ഓർത്ത് ജീവിതകാലം കരഞ്ഞു തീർക്കുന്നത് ഒരു മണ്ടത്തരം എന്നല്ലാതെ അതിന് മറ്റൊന്നും പറയണ്ട. ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മുടെ വിഷയം കൊടുത്ത് നമ്മൾ സമാധാനം കണ്ടെത്തുക. ആ സമാധാനത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പരിഹാരം കൊണ്ടുവരും. പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മളെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദൈവമഹത്വം അവസാനം കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മളെ കടത്തിവിടുന്നത്. എന്നാൽ യേശുവിനോട് കൂടെ നിന്നാൽ, യേശുവിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. അതേസമയം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, യേശുവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കുടുംബം മൊത്തമായും തകർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നൊരവസ്ഥ മക്കളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കും. ഇതായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും അനുഭവം. അതുണ്ടാകാതെ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങൾ പിടിക്കുക. സങ്കീർത്തനം 55:22 പറയുന്നു, നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും. നീതിമാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കുകയില്ല. സങ്കീർത്തനം 107:6-19 വചനങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെ. അത് പറയുന്നു, അവർ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ യഹോവയുടെ നിലവിളിച്ചു, അവൻ അവരെ അവരുടെ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു. ഈ വചനത്താൽ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് അവിടുന്ന് സമീപസ്ഥനാണെന്ന് അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്ന ആരെയും അവിടുന്ന് തള്ളിക്കളയുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ബലവും ശക്തിയും ദിവ്യ സമാധാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനവും മഹത്വവും അവിടുത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ.